Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. Lecture number 1, BBA SEM 1 students. Subject: Elements of Business Mathematics. Unit number 3, Mathematical Induction. Today we are start our third unit, Mathematical Induction. We were study about the 2 unit in the past lecture. Unit number 1, Binomial Theorem, and unit number 2, Permutations and Combinations. Today we are start our new third unit, Mathematical Induction. In this unit we are cover number 1 point sequence, number 2 point series, number 3 principles of mathematical induction, number 4 power series, number 5 sigma notations, the formula for the sigma n square, sigma n cube, and last point important rules of the sigma and practical questions. Weightage of this unit has 15 marks, so it is important for you for 15 marks. Introduction. First of all, a series. We are denoted one series like that: 5, 8, 11, 14, ... A set of number arranged according to the some rule is called a sequence. Now you check it here, the particular rule plus 3. Each and every term has increased by plus 3. It means this is called for a sequence, or it is called for series also. Okay, here observing the first sequence in the series is 5, first term is 5, and then adding 3 to its preceding term, it means plus 3 કરીએ એટલે આપણને second term મળશે 8. The first term of this sequence is 5 and the second term is 8, and the third term is 11 and fourth term is 14. Thus we get the different terms of the sequence, and we can also from a definite rule obtaining by the any general term, it is called for the nth term. It is called for nth term. આપણને એવું કહેવામાં આવે કે આ સિરીઝની 10th ટર્મ ફાઇન્ડ કરો, તો એનો મતલબ એવો થાય 10th ટર્મ માટે કે સિક્વન્સમાં 3 3 3 3 આપણે એડ કરતા જવા પડે. ઇફ વી મલ્ટીપ્લાઇંગ the common difference 3 by n and put n is equal to 1, nth term, and suppose put n is equal to 1, then the first term can be obtained by subtracting 1 from it. So it is called for the nth term of this sequence can be given by the formula is Tn is equal to 2n minus 1. It means તમારે જો કોઈ પણ ટર્મ સિરીઝમાં આગળ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એક આ ફોર્મ્યુલા છે,
Tn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n માઇનસ 1 એ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરી અને સિક્વન્સ છે એ આગળની ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ યુઝ્યુઅલી વી આર યુઝિંગ વેન ધ ટર્મ્સ આર ફાઇન્ડ, then using this formula Tn is equal to 2n minus 1. Next point, principle of mathematical induction. If we denoted the given statement of formula P of n for the positive integer values of n, then the proof of this statement for formula with the help of the principle of mathematical inductions for the 3 steps. It means here using 3 steps verification. This is very important because with help of these steps we are calculate the questions. So we are using 3 steps formula. Step number 1, verify that the given result is true for the first available value of n. Generally we denoted by n is equal to 1. In the first step આપણે વેરીફાઈ કરશું કે n is equal to 1 મૂકી અને p of 1 નો આન્સર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ is equal to રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આવે છે કે નહીં, આ આપણે પ્રૂવ ધેટ કરશું in the step number 1. So it is our step number 1, verify the result for the value of n is equal to 1. Always put in the step number 1 n is equal to 1. આપણે n is equal to 1 લઈને જ ઓલવેઝ સ્ટેપ છે એ પુટઅપ કરશું, જેથી કરીને આપણો આન્સર રાઈટ છે કે રોંગ છે એ આપણને ખ્યાલ આવી જાય. Now, the step number 2, assume that the result is true for a positive integer value of m of n. એટલે કે સેકન્ડ સ્ટેપમાં આપણે એઝ્યુમ કરશું p of m. આનો મતલબ સેકન્ડ સ્ટેપમાં તમારે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ m મૂકવાનું થશે. સેકન્ડ સ્ટેપમાં nની જગ્યાએ તમારે એમની વેલ્યુ મૂકી અને ચેક કરવાનું છે કે યોર આન્સર ઇઝ રાઈટ યા રોંગ. આપણે આ વસ્તુ મૂકી અને ચેક કરશું કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ m. સ્ટેપ નંબર 2 આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન કરશું ને એટલે તરત 3 સ્ટેપ તમને મગજમાં બેસી જશે. 1 બાય 1 સ્ટેપ પાછા હું ક્લિયર કરાવીશ, તમે અત્યારે જસ્ટ યાદ રાખો. સ્ટેપ નંબર 1 મીન્સ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એપ્લાય કરવાના. સેકન્ડ સ્ટેપ એનની જગ્યાએ એમ એપ્લાય કરવાનું અને પી ઓફ એમ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ વન, સ્ટેપ નંબર 3. સ્ટેપ નંબર 3, યુઝિંગ ધ રિઝલ્ટ ઓફ પી ઓફ એમ ઇઝ ટ્રુ. એટલે આપણે ચેક કરવાનું કે પી ઓફ એમનું રિઝલ્ટ છે એ ટ્રુ છે. અને હવે એનની જગ્યાએ આપણે મૂકવાનું થશે m+1. થર્ડ સ્ટેપમાં તમારે આ વસ્તુ મૂકવાની છે, એનની જગ્યાએ m+1 ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ. સ્ટેપ નંબર 1માં હતું એનની જગ્યાએ 1 મૂકવાના, સ્ટેપ નંબર 2માં હતું પી ઓફ એમ ફાઇન્ડ કરવાનું એટલે એનની જગ્યાએ એમ મૂકવાનું, અને સ્ટેપ નંબર 3માં હતું એનની જગ્યાએ m+1. એનની જગ્યાએ m+1 તમારે મૂકવાના થશે. બરાબર, તો આ પ્રમાણે તમે મૂકી શકો છો. લેટ અસ ટેક ઇલુસ્ટ્રેશન્સ. વી ટ્રાય અંડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન્સ. સો ધ કન્સેપ્ટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. ઓકે, સો આઈ વિલ ટ્રાય ટુ સમ ક્વેશ્ચન્સ. ટુડે વી આર ટેકિંગ 3 ક્વેશ્ચન્સ. 3 સમ હું લઉં છું આજે. તમે 3 સમને ધ્યાનથી જોવો. ખાલી પહેલી વખત તો માત્ર તમે ધ્યાનથી સ્ટેપ જુઓ અને આફ્ટર ધેટ તમને સમજાઈ જાય સ્ટેપ, પછી તમે તમારી બુકની અંદર ટ્રાય કરો એટલે તમે સમ ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. બરાબર, તો નેક્સ્ટ વન ઇઝ
Question number 1. We are trying to prove that these questions, suppose આ રીતે question હશે, for positive integer values of n, prove that 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 plus 2n minus 1 is equal to n square. આ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ અહીંયા p of n, એટલે આપણને જે ક્વેશ્ચન આપ્યો છે એ છે 1 પ્લસ 3 પ્લસ 5 પ્લસ ડોટ 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 પ્લસ 2n માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n સ્ક્વેર. આ આપણો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. p of n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 135 ડોટ 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 2n માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n સ્ક્વેર. ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ યુ રાઇટ p of n, ક્વેશ્ચનને ખાલી લખી નાખવાનો છે. પછી સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં આવું લખવાનું, જસ્ટ યુ રિમેમ્બર, લેટ અસ વેરીફાઈ the given result n is equal to 1. આપણે વાત થઈ હતી સ્ટેપ નંબર 1માં તમારે ખાલી એટલું જ લખવાનું છે કે n is equal to 1, પણ એક સેન્ટેન્સ લખવું પડે. સેન્ટેન્સ જરાક ધ્યાનથી જોઈ લ્યો. લેટ અસ વેરીફાઈ ધ ગિવન રિઝલ્ટ n is equal to 1. આવું આપણે સેન્ટેન્સ લખશું. સેન્ટેન્સ લખ્યા પછી આપણે લેફ્ટ સાઈડ જઈએ તો લેફ્ટ સાઈડ આપણો આન્સર હશે, એક જ સ્ટેપ જોવાનું છે. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1નો મતલબ એક જ સ્ટેપ જોવાનું, તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આન્સર છે 1, બરાબર. હવે આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જોશું. તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આપણી પાસે છે n સ્ક્વેર, જેમાં આપણે વેલ્યુ એપ્લાય કરીએ તો 1નો સ્ક્વેર, કારણ કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે 1 લીધા છે અને 1નો સ્ક્વેરનો આન્સર શું આવ્યો? 1. હજી આપણું પહેલું સ્ટેપ જ છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો આન્સર એ 1 છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડનો આન્સર એ 1 છે. આનો મતલબ એવો થાય કે વી આર ડિનોટેડ હિયર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. જો પેલું સ્ટેપ આપણું અહીંયા કમ્પ્લીટ થયું. પહેલાં તમારે ક્વેશ્ચન લખવાનું p of n કરીને, પછી સેન્ટેન્સ લખવાનું લેટ અસ વેરીફાઈ ધ ગિવન રિઝલ્ટ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. પછી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાંથી પહેલી જ વેલ્યુ જોવાની, જેમ કે અહીંયા પહેલી વેલ્યુ 1 છે. પછી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જોવાનું, તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે આપણી પાસે n સ્ક્વેર, એમાં nની જગ્યાએ 1 મૂકવાનું અને એનું સોલ્યુશન કરવાનું. તો અહીંયા છે nનો સ્ક્વેર એટલે 1નો સ્ક્વેર અને 1નો સ્ક્વેર 1. હવે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડની વેલ્યુ ચેક કરવાની, કેવી આવી? તો કે સેમ, અને બે સેમ હોય તો આપણે એવું લખવાનું ધેરફોર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. યોર સ્ટેપ નંબર 1 ઇઝ કમ્પ્લીટ. આઈ થિંક સ્ટેપ 1 બધાને પરફેક્ટ સમજાઈ ગયું હશે. હવે સ્ટેપ નંબર 2. સ્ટેપ નંબર 2ની અંદર તમારું સેન્ટેન્સ આ રીતે આવશે: વી શેલ એઝ્યુમ that the result is true for n is equal to m. સેકન્ડ સ્ટેપમાં તમારે આ સેન્ટેન્સ લખવાનું છે. સેન્ટેન્સ જરાક ધ્યાનથી જોઈ લ્યો. વી શેલ એઝ્યુમ ધેટ the result is true for n is equal to m. એટલે કે n is equal to m માટે આપણે આ રિઝલ્ટ ચેક કરશું કે ટ્રુ થાય છે કે નથી થતું. તો સેકન્ડ સ્ટેપ માટે પહેલાં સેન્ટેન્સ એક તમારે લર્ન કરવાનું છે, સેન્ટેન્સ યાદ રાખવાનું છે. સેન્ટેન્સ લખાઈ જાય પછી આપણે આ પ્રમાણે સેન્ટેન્સનો ઉપયોગ કરશું. Therefore,
we shall assume that P of m is true. We shall assume that P of m is true. આનો મતલબ P of m રાઈટ છે કે રોંગ એ આપણે ચેક કરશું. આ લખાઈ જાય પછી તમારે આ રીતે સેન્ટેન્સ લખવાનું 1 + 3 + 5 પ્લસ ... પ્લસ અહીંયા એનની જગ્યાએ એમ લખવાનું છે એટલે 2m - 1 = m². ઇટ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ ઇક્વેશન. સાવ સિમ્પલ વસ્તુ છે. બે સેન્ટેન્સ લખ્યા. વી શેલ એઝ્યુમ ધેટ ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ટ્રુ ફોર n = m અને વી શેલ એઝ્યુમ ધેટ P of m ઇઝ ટ્રુ. અને પછી આપણો જે ક્વેશ્ચન છે આ ક્વેશ્ચનની અંદર જ્યાં જ્યાં તમને n દેખાય છે ત્યાં એનની જગ્યાએ m લખવાનું. તો 2m - 1 અને m², એટલે કે એનની જગ્યાએ m લખવાનું છે. ડન. તો આ પ્રમાણે યાદ રાખવાનું છે. એનની જગ્યાએ આવશે m. ડન. નેક્સ્ટ હવે થર્ડ સ્ટેપ માટે આપણે આવું લખશું. નાવ વી શેલ પ્રૂવ ધેટ the result is true n = m+1. હવે આ બરાબર યાદ રાખવાનું છે કે ત્રીજા સ્ટેપમાં આપણે એનની જગ્યાએ લખવાનું થશે m+1, પણ એની સાથોસાથ આ સેન્ટેન્સ લખવાનું કે નાવ વી શેલ પ્રૂવ ધેટ ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ટ્રુ n = m+1, એટલે કે એનની જગ્યાએ m+1 આપણે લખશું. તો એના પછીનું સેન્ટેન્સ તમારું આવું આવશે. તમારે આ પ્રમાણે લખવાનું થશે 1 + 3 + 5 .. પ્લસ અહીંયા બિગ બ્રેકેટ કરવાનો. પછી 2 એનની જગ્યાએ હવે લખવાનું છે m+1 -1 બિગ બ્રેકેટ ઓવર = એનની જગ્યાએ લખવાનું છે m+1² આ સેન્ટેન્સ આવશે. ધ્યાનથી જોઈ લ્યો. 1 + 3 + 5 .. પ્લસ બિગ બ્રેકેટ કરવાનું 2 ના 2 એનની જગ્યાએ m+1 લખવાના. પછી -1 છે તો -1 જ લખવાના = એનની જગ્યાએ m+1. એના પછીનું સ્ટેપ 1 + 3 + 5 .. પ્લસ બિગ બ્રેકેટની અંદર જ 2m + 2 -1. આ કેવી રીતે આવ્યું? તો કે 2 છે બરાબર, એ બંને વેલ્યુને મલ્ટીપ્લાય કરે. 2 પહેલાં m ને મલ્ટીપ્લાય કરશે, પછી 2 1 ને મલ્ટીપ્લાય કરશે. તો 2 × m એટલે 2m, 2 × 1 એટલે 2 અને -1 અને = જે છે એ તો લખવાનું જ m+1². નેક્સ્ટ સ્ટેપ 1 + 3 + 5 .. પ્લસ હવે સ્મોલ બ્રેકેટ કરી નાખવાનો 2m + 1, કારણ કે +2 -1નો આન્સર આવશે +1 = m+1². આ તમારો સ્ટેપ થશે. 2m + 1 = m+1². નેક્સ્ટ સ્ટેપ
આનું આગળનું એક સ્ટેપ લખવાનું છે. જો આ જગ્યાએ તમે થાપ ન ખાતા, આ ખાસ યાદ રાખજો. 2m+1નું આગળનું એક સ્ટેપ લખવાનું છે. હવે એની આગળનું સ્ટેપ કયું થાય તો એના માટે આપણે જરાક અહીંયા ધ્યાન દોરીએ. 5ની આગળનું સ્ટેપ શું છે? 3. 3ની આગળનું સ્ટેપ શું છે? 1. તો આનો મતલબ એમ થયો કે 2 માઇનસ કરો એટલે આગળનું સ્ટેપ મળે. તો આની આગળનું સ્ટેપ આપણે લખવું હોય તો 1 + 3 + 5 + ... પ્લસ આમાંથી 2 માઇનસ કરવાના. તો 2 માઇનસ કરો ને એટલે 2m-1 આવે, પછી પ્લસ, પછી એ સ્ટેપ તો પાછું લખવાનું જ છે 2m+1 અને m+1². આનો મતલબ એવો થયો કે જસ્ટ એક સ્ટેપ આગળનું લખવાનું છે, 2m+1ની આગળનું સ્ટેપ. તો આગળનું સ્ટેપ કેવી રીતે મળશે? અહીંયાથી જોવાનું કે ભાઈ બધામાં જુઓ ધ્યાનથી, તો આગળના સ્ટેપ માટે 2 માઇનસ કરેલા છે. એટલે તમે 2 માઇનસ કરો તો આમાંથી તમે 2 માઇનસ કરશો તો આગળનું સ્ટેપ આવશે 2m-1 અને આ સ્ટેપ તો પાછું લખવાનું જ છે. અને એની વચ્ચે પ્લસની સાઇન આવે એ તો મૂકવાની જ છે. હવે તો કે આટલું સ્ટેપ રિઝલ્ટ નંબર 1માં હતું, જે અંડરલાઇન કરેલી છે એટલું સ્ટેપ તમારું રિઝલ્ટ નંબર 1માં આપેલું જ હતું. 1 + 3 + 5 .. 2m-1 = m². આવું આપણે રિઝલ્ટ નંબર 1માં લખેલું હોય એટલે જેટલા નીચે મેં અંડરલાઇન કરેલી છે એ સ્ટેપ કાઢી નાખવાનું અને એની જગ્યાએ એનો જે આન્સર હતો એ લખવાનો. હું આ સ્ટેપ કાઢી નાખું છું, બરાબર? ધ્યાનથી જોઈ લેજો. અંડરલાઇનવાળું સ્ટેપ નીકળી જશે તો અહીંયા આવશે તમારે m². તો એના પછીનું સ્ટેપ થશે m² + 2m+1 = m+1². આવું મળશે. હવે આપણે આટલાનું સાદુરૂપ આપવાનું. તો m² + 2m+1 = m+1². આ એક ફેક્ટર છે. 1 × 1 એટલે 2 થાય અને બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન 1 આવશે. તો આના ફેક્ટર કરો તો આન્સર આવશે m+1 અને m+1 = m+1². નેક્સ્ટ સ્ટેપ m+1² = m+1². ધેરફોર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ = રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. અહીંયા તમારું પ્રૂવ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. લાસ્ટ સેન્ટેન્સ આપણે લખશું ધેટ ઇટ ઇઝ પ્રૂવ ધેટ ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ n = m+1. અહીંયા તમારો સમ કમ્પ્લીટ. તો આ પ્રમાણે તમારે સમનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું થશે, બરાબર? હજી એક ક્વેશ્ચન જુઓ. 3 સ્ટેપ મેં કર્યા આમાં, બરાબર? ક્વેશ્ચન નંબર 2 એમાં પણ આપણે જોઈએ 3 સ્ટેપ કરવાના છે. ક્વેશ્ચન ડિસેમ્બર 2014માં પૂછાયેલો છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ડિસેમ્બર 2014માં પૂછાયેલો આ ક્વેશ્ચન છે. 2 + 5 + 8 ... 3n-1 = n (3n+1/2). આ ડિસેમ્બર 2014માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. આપણે 3 સ્ટેપમાં સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. તો હવે તમને બરાબર સમજાઈ ગયું હશે. તો પહેલું સ્ટેપ, આમ હેડિંગ આપવું હોય તો આપી શકો, સ્ટેપ 1. સ્ટેપ 1માં એક સેન્ટેન્સ લખવાનું, લેટ અસ વેરીફાઈ. હજી એક વખત લખી દઉં છું સેન્ટેન્સ, લેટ અસ વેરીફાઈ the given result for n = 1. Let us verify the given results for n = 1. આ પ્રમાણે સેન્ટેન્સ લખવાનું.
સેન્ટેન્સ લખાઈ જાય પછી તમને ખબર છે કે તમારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મૂકવાના છે 1, તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો આન્સર આવશે એક જ સ્ટેપ લેવાનું એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે 2, પછી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ n 3n + 1/2, એમાં nની જગ્યાએ 1 મૂકવાનો, આવું સ્ટેપ થશે. અને અહીંયા 2 2 કટ કરો એટલે ફાઇનલ રિઝલ્ટ મળશે 2, અને આ 2 અને આ 2 બે કેવા છે ઇક્વલ, એટલે તમે લખી શકશો કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. આવું સેન્ટેન્સ આપણે લખી શકશું. n બરાબર 1 મૂકતા એટલે લેફ્ટ સાઈડ એક જ સ્ટેપ જોવાનું, અને રાઈટ સાઈડ જે આખી વેલ્યુ હોય એમાં nની જગ્યાએ 1 મૂકી દેવાનો. nની જગ્યાએ 1 મૂકો એટલે આન્સર બેમાં સિમિલર આવશે, એટલે લખી શકાય લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. નાવ સ્ટેપ નંબર 2. સ્ટેપ નંબર 2માં તમને મેં કીધું છે nની જગ્યાએ તમારે m મૂકવાનો છે, તો આવું સેન્ટેન્સ આવશે 3m - 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m બ્રેકેટમાં 3m + 1/2, 2 + 5 + 8 ... 3m - 1 is equal to m into bracket 3m + 1/2. ડન. આ તમારું સેકન્ડ સ્ટેપ કમ્પ્લીટ. જે છે એ થર્ડ સ્ટેપમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. ઇટ ઇઝ રિઝલ્ટ નંબર 1. યાદ રાખજો. પછી રિઝલ્ટ નંબર 1માં આટલો પોર્શન આપણે કાઢી નાખીએ છીએ, એ કાઢીને એની જગ્યાએ આ આન્સર લખવાનો થાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ. હવે તમારે ત્રીજા સ્ટેપમાં nની જગ્યાએ m + 1 લખવાના છે. 2 + 5 + 8 ... પ્લસ બિગ બ્રેકેટ 3 ઇન્ટુ બ્રેકેટ m + 1 - 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m + 1 બિગ બ્રેકેટ 3 m + 1 + 1 અપોનમાં 2. ધ્યાનથી સ્ટેપ જોઈ લ્યો. આ સ્ટેપ મેઇન છે. અહીંયા nની જગ્યાએ મેં મૂક્યું m + 1, અહીંયા nની જગ્યાએ મેં મૂક્યું m + 1, અહીંયા nની જગ્યાએ મેં મૂક્યું m + 1. બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ. 3 nની જગ્યાએ m + 1 + 1/2 જેમ છે તેમ આ સ્ટેપ આવશે. એના પછીના સ્ટેપમાં આ 3 છે એ m ને મલ્ટીપ્લાય કરશે, પછી 3 1ને મલ્ટીપ્લાય કરશે. સિમિલરલી અહીંયા પણ આવું આપણે કરી શકીએ. 3 આને મલ્ટીપ્લાય કરશે, આને પણ મલ્ટીપ્લાય કરશે. તો આના પછીનું સ્ટેપ જે છે બરાબર એ અહીં આવું આવશે 2 + 5 + 8 ... પ્લસ બ્રેકેટની અંદર 3m + 3 - 1. જોવો જોઈએ, સમજાઈ ગયું? 3 × m એટલે 3m + 3 - 1 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ m + 1 બ્રેકેટની અંદર 3m + 3 + 1 અને અપોનમાં 2 આવું આવશે. ડન, ક્લિયર? ખાલી મેં એટલું જ કર્યું છે
કે અહીંયા આ 3 આ બેને મલ્ટીપ્લાય કરે છે અને આ 3 અહીંયા બેને મલ્ટીપ્લાય કરે છે, એટલું સ્ટેપ કર્યું. સ્ટેપ ભલે વધારે થાય, એકેય સ્ટેપ કટ કરતા નહીં. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, હવે આનું સોલ્યુશન આપણે લઈએ તો શું થાય? 3m પ્લસ 3 માઇનસ 1 એટલે 3m પ્લસ 2, 3m પ્લસ 2 એવું સ્ટેપ આવશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, નેક્સ્ટ સ્ટેપ લખું છું એના પછીનું 2 પ્લસ 5 પ્લસ 8 પ્લસ ડોટ 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 પ્લસ અહીંયા તમારું સેન્ટેન્સ આવશે 3m પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m પ્લસ 1 બ્રેકેટમાં 3m પ્લસ यहाँ +3 +1 था એટલે 3m + 4 થશે अपॉन में 2. હવે આનું આગળનું સ્ટેપ લખવું છે તો આનું આગળનું સ્ટેપ લખવા માટે વિચારવાનું કે આગળનું સ્ટેપ કેવી રીતે મળે. તો કે તમે ધ્યાનથી જુઓ, 3 માઇનસ કરવાથી આગળનું સ્ટેપ મળશે. તો આમાંથી 3 માઇનસ કરો તો 3m - 1 આવશે, પછી પ્લસ 3m + 2 એ સ્ટેપ તો લખવાનું જ છે, આગળનું સ્ટેપ લખ્યા પછી, અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે એ તો લખવાનું. હવે આટલો પોર્શન કાઢી નાખવાનો. એ પોર્શન કાઢી નાખો તો અહીંયા શું આવશે? m 3m + 1/2 અને પ્લસ 3m + 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે તે. હવે આના અપોનમાં 2 છે, આના અપોનમાં 2 નથી, તો એનો એલસીએમ લેવો પડે. તેના પછીનું સ્ટેપ આવશે m 3m + 1 + 2 3m + 2 અને આખાના અપોનમાં 2 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે હોય એ લખવાનું. ઇઝ ઇક્વલ ટુમાં આપણે કાંઈ કરવાનું નથી, હું લખતો નથી ઇઝ ઇક્વલ ટુવાળું સ્ટેપ. હવે તો કે આ m બધાને મલ્ટીપ્લાય કરશે, અહીંયા 2 બધાને મલ્ટીપ્લાય કરશે, એટલે 3m² + m + 6m + 4 અને આખાના અપોનમાં 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે હોય તે. એના પછીનું સ્ટેપ 3m² + 7m + 4 અપોનમાં 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે હોય તે. હવે અહીંયા 3 4 = 12, 12ના એવા ભાગ પાડો કે 7 આવે, તો 3 4 = 12 અને 3 + 4 એટલે 7 થાય, તો એના ફેક્ટર પડશે. એના પછીના સ્ટેપમાં આ ઉપરના ફેક્ટર કરું છું તો એ આ પ્રમાણે આવશે 3m² + 3m + 4m + 4 અને આખાના અપોનમાં 2. 3 4 = 7, 3 4 = 12 અને 3 + 4 એટલે 7. હવે આ બેમાંથી કોમન લ્યો અને આ બેમાંથી કોમન લ્યો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે તે. તો 3m કોમન નીકળશે એટલે m + 1, આમાંથી કોમન નીકળશે 4 એટલે m + 1 અપોનમાં 2. હવે બેમાંથી m + 1 કોમન થઈ જશે તો m + 1 3m + 4 અપોન 2 અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ પણ આ જ સ્ટેપ છે, m + 1 3m + 4 અપોન 2. રાઇટ હેન્ડ સાઈડ પણ આ જ આન્સર છે, એટલે લખી નાખવાનું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ, અને ઓલવેઝ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ આવી જ જશે. નો આવે
તો પણ તમારે ટ્રાય કરવાની, ગમે એમ કરીને એ આવવા જ જોઈએ, તો જ તમારો આન્સર રાઈટ થાય. ક્લિયર? તો ધ્યાનથી સ્ટેપ હવે સમજી લીધા હોય તો ત્રીજો સમ હજી એક કરીને દઉં છું, એમાં તમે ટ્રાય કરી શકો છો મારી સાથોસાથ, જેથી કરીને સમ તમને પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ જાય. બરાબર? હજી એક ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ. टू प्लस 6 प्लस 10 प्लस डॉट 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 2 इंटू ब्रेकेट 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n स्क्वेर प्लस 1. आ क्वेश्चन साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछायेलो है. 2 6 10 2n माइनस 1 2n स्क्वेर प्लस 1. तो आपणे क्वेश्चन जोईने ख्याल आवी ज जशे कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन है. तो पहलू स्टेप जे छे तमारू એ તમને ખ્યાલ છે કે તમારે શું કરવાનું છે, તો કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લેવાના. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું થશે? 2, કારણ કે n બરાબર 1 એટલે પહેલું સ્ટેપ જ લેવાનું. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શું છે, તો કે 2n સ્ક્વેર પ્લસ 1. એમાં વેલ્યુ એપ્લાય કરો, nની જગ્યાએ 1, તો ફાઇનલ આન્સર તમને મળશે 1 નો સ્ક્વેર 1 ઇન્ટુ 2 એટલે 2, 2 પ્લસ 1 એટલે થશે 3. હવે અહીંયા એવો આન્સર આવી ગયો કે આપણે એક સ્ટેપ લઈ છીએ તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો આન્સર 2 છે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડનો આન્સર છે 3. તો અહીંયા આપણે ધ્યાનથી જોઈએ તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થાય છે. આનો મતલબ પ્રૂવ નથી થતું, કારણ કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો આન્સર છે 2 અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડનો આન્સર છે 3. એટલે એનો મતલબ ક્વેશ્ચનમાં આપણને એવું પૂછ્યું છે કે ઇટ ઇઝ રિઝલ્ટ ટ્રુ ઓર નોટ. તો આપણો આન્સર નોટ આવશે, કારણ કે પ્રૂવ થઈ શકશે નહીં. આપણે ટ્રાય કરીએ આગળ સ્ટેપમાં, પણ તમે જુઓ જ છો અહીંયા પ્રૂવ નથી થતું, તો આગળ જતાં પણ પ્રૂવ થશે નહીં. નેક્સ્ટ સ્ટેપ. હવે આપણે એનની જગ્યાએ મૂકવાના છે એમ. તો આપણો આવો આન્સર આવશે. એનની જગ્યાએ હું મૂકું છું એમ. ડન. તો 2 પ્લસ 6 પ્લસ 10 ડોટ 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 2 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 2m માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2m સ્ક્વેર પ્લસ 1. મેં મૂક્યા સેકન્ડ સ્ટેપ. હવે ત્રીજું સ્ટેપ. ત્રીજા સ્ટેપમાં એનની જગ્યાએ મૂકવાના છે m પ્લસ 1. તો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા એનની જગ્યાએ મૂકું છું m પ્લસ 1. એટલે આવું સ્ટેપ આવશે. એનની જગ્યાએ m પ્લસ 1 મૂકી દીધા. હવે આ 2 આને મલ્ટીપ્લાય કરશે એટલે એના પછીનું સ્ટેપ આવું આવશે. ટુ m પ્લસ 2 માઇનસ 1 is equal to 2 into bracket m plus 1 whole square plus 1. જોઈ લો, ખાલી મેં અહીંયા 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા એટલે 2m પ્લસ 2 માઇનસ 1 થાય. તો હવે આનું સાદરૂપ આપો તો શું થાય? 2m પ્લસ 1. 2m પ્લસ 1. તો એના પછીનું સ્ટેપ જે છે એ આવું આવશે. 2m પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે તે. આ સ્ટેપ થયું. હવે મારે આનું આગળનું એક સ્ટેપ લેવું છે, બરાબર? આની આગળનું એક સ્ટેપ જોઈએ છે. તો તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કેટલા માઇનસ કરેલા છે? 4. 4 માઇનસ કરો એટલે આગળનું સ્ટેપ મળી જાય. તો એ સ્ટેપ આવું થશે.
2m આમાંથી 4 માઇનસ કરો એટલે 2m માઇનસ 3, એટલે આગળનું સ્ટેપ આવું આવશે. ફોર માઇનસ તમે કરો તમને આવું સ્ટેપ મળશે. હવે જે અહીંથી આપણે આની આગળનું એક સ્ટેપ લખીએ પછી ઓરિજિનલ આપણું સ્ટેપ તો આપણે લખવાનું જ છે, પણ તમે ધ્યાનથી જોશો તો આગળનું સ્ટેપ આપણને આવું મળેલું નહીં હોય, કારણ કે આગળનું સ્ટેપ આપણું આવું છે 2 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 2m માઇનસ 1. જ્યારે અહીંયા આવ્યું 2m માઇનસ 3, એટલે આપણે લખી શકીએ કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ, કારણ કે આગળનું સ્ટેપ આપણે મૂકી શકશું નહીં. અને તમે જ્યારે ન મૂકી શકતા હો સ્ટેપ ત્યારે તમારો આન્સર આ પ્રમાણે મળવો જોઈએ. ઓકે, ડન. આ ક્વેશ્ચન એવો હતો જેમાં પ્રૂવ ધેટ થતું નથી. તો હોમવર્કમાં થોડાક સમ આપું છું, ટ્રાય કરજો. 1, 3, 10 ઇલુસ્ટ્રેશન છે, અને એક્સરસાઇઝમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 2 to 10 તમારી બુકમાં જે છે એમાંથી તમે ટ્રાય કરી શકશો. થેન્ક યુ વેરી મચ.